your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this drying land. Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Hallelujah. We lift your name, Lord. We lift your name, Lord. Receive our worship, Lord. Receive our worship, Lord. Receive our worship, Lord. We glorify you. We exalt your name, Lord. We exalt your name. You be lifted high, Lord. Can you hear it? Thunder in the distance when we worship. The Lion of Judah roars. Stronghold crumbles all around us in the presence of our Lord. Can you hear it? Thunder in the distance when we worship. The Lion of Judah roars. Stronghold crumbles all around us in the presence of our Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in his year of jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, there'll be victory in this camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee
when we hear the shout of El Shaddai. Can you hear it? Thunder in the distance when we worship the Lion of Judah rose. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord. Can you hear it? Thunder in the distance when we worship the Lion of Judah rose. Stronghold crumbles all around us in the presence of our Lord. There is victory in this camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in his year of jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, there will be victory in this camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, there will be victory in this camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will free from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, when we hear the shout of El Shaddai. Oh, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, as the word says, Lord, നമ്മിപ്പം പാടിയ പോലെ തന്നെ ദൈവമേ, അവിടെ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങണമേ ദൈവമേ. ഓരോ ഭവനത്തിലും ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങണമേ ദൈവമേ. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വിടുതലുള്ളൂ. അന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വീട്ടിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നോക്കുക, ആഗ്രഹിക്കുക, അങ്ങനെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക. എന്നാലേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നടക്കുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ്. ഹൃദയം നോക്കി ആണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയമാണ് നോക്കുന്നത്. Give everything into the Lord. He will set you free. Just not you, the surrounding. That's what we sing right now. Hallelujah. Go with an expectant heart. ആഗ്രഹിച്ചു പോകുക നിങ്ങൾ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As you look for the presence, every chains will break. Hallelujah. The Lord shall cause His glorious voice to be heard, and you shall have a song in the night. Come to the mountain of the Lord, see His glory and His might. The Lord shall cause His glorious voice to be heard, and you shall have a song in the night. Come to the mountain of the Lord, see His glory and His might. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. The Lord shall cause His glorious beauty to be seen. The desert shall bloom and rejoice. Say to them that are fearful of heart, be strong and listen to His voice. The Lord shall cause His glorious beauty to be seen. The desert shall bloom and rejoice. Say to them that are fearful of heart, be strong and listen to His voice. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His
His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. The eyes of the blind shall be opened and will see. The ears of the deaf shall hear. The lame men shall jump and shall leap as the hart. The tongue of the dumb will speak. The eyes of the blind shall be opened and will see. The ears of the deaf shall hear. The lame men shall jump and shall leap as the hart. The tongue of the dumb will speak. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. The mighty one of Israel. You are the mighty one of Israel, the Lord of Lords, the King of Kings, the Lion of Judah. Glorious is you, Lord. There's none like you, Lord. You are the Creator, Lord of heaven and earth, the beginning and the end, Lord. Hallelujah, Alpha and Omega, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. We lift up our voice unto you, Lord. We crave for your presence, Lord. We crave for your presence. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ഒരു വചനം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം. Hallelujah. The word says in John 14:26 it says, 27 it says, peace I leave with you and peace I give to you. Not as the world gives you, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. ഇത് മലയാളത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യോഹന്നാൻ 14:27 എടുത്ത് വായിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുക. അത് ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടക്കില്ല. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രസൻസ്, അങ്ങേൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിടുതൽ. ആ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകുന്നത് ഒരു കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭയം കാരണമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭയം മാറ്റും. ഭയം മാറി ഈ ഭയത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്കോട്ട് കയറുന്നത്. നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ പാടുമ്പോഴത്തേനും ചുമ്മാ അല്ല നമ്മൾ പാടുന്നത്. നമ്മളുടെ ദൈവം വന്നിട്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാണ്, നമ്മളുടെ രാജാവാണ്, നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത ദൈവമാണ്. ഞാനല്ല ഇത് പറയുന്നത്, ദൈവമാണ് പറയുന്നത്. ഹി ഗിവ്സ് യു പീസ്, സമാധാനം അങ്ങ് തരുന്നത്. ആൻഡ് യുവർ ഹാർട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിഷമം മാറും. വിഷമം മാത്രമല്ല, ആ സമാധാനവും വിഷമവും എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നു പേടി മാറ്റുക. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നോക്കുന്ന ആ പേടി മാറ്റിക്കള. എന്നിട്ട് ഇനിയും ആരാധിക്കുമ്പം
സാന്നിധ്യം നോക്കുക. നമ്മളുടെ ദൈവം ആരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ്. എല്ലാം സകലവും. ഹീസ് ഫിനിഷ്ഡ് എവ്രിതിങ്. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ കയറുമ്പോഴത്തേനും ദൈവത്തെ മാത്രം, നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആരാധന തടസ്സപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരാവാം, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള കാര്യങ്ങളാവാം, എല്ലാം പുറത്തോട്ട് മാറ്റിവെച്ച് ദൈവത്തിനെ മാത്രം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വിടുതലുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പാടിയ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പത്തെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിടുതലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരാൾ കാരണം, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ദയയും എന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എപ്പോഴത്തേനേക്കാളും ആവശ്യം, അതിനേക്കാളും മുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. സഭയ്ക്കും ചുറ്റുപാടിനും നിങ്ങളൊരു തീയായിട്ട് ഇറങ്ങണം. അങ്ങനെ സാന്നിധ്യം നോക്കി നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അങ്ങ് ഇറങ്ങും. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ദൈവം തോടും. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ആസ് വി വർഷിപ്പ്, നിങ്ങളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ആരാധിക്കുക ദൈവത്തിനെ. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന സ്തുതി ആരാധന ആരാധന സ്തുതി ആരാധന. Jesus, we worship യേശുവേ തിരുസന്നിധിയിൽ നിറവാനന്ദമേ ആരാധന. ആരാധന സ്തുതി ആരാധന ആരാധന സ്തുതി ആരാധന. Hallelujah. യേശുവേ തിരുസന്നിധിയിൽ നിറവാനന്ദമേ. The joy is in you, Lord. ആരാധന. Hallelujah. സ്വർഗത്തിൽ നീയല്ലാതെ മറ്റാരുള്ളു എന്നേശുവേ. Hallelujah. ഈ ഭൂമിയിൽ കാക്ഷിപ്പാനാ മറ്റാരുമില്ലെന്നെനിക്ക്. Oh, hallelujah. സ്വർഗത്തിൽ നീയല്ലാതെ മറ്റാരുള്ളു എന്നേശുവേ. ഈ ഭൂമിയിൽ കാക്ഷിപ്പാനാ മറ്റാരുമില്ലെന്നെനിക്ക്. എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് പാടുവാ. തിരുസന്നിധിയിൽ ഒരു ദിനം മതി എൻ ദൈവമേ ധന്യമായി ഞാൻ. ആരാധന സ്തുതി ആരാധന ആരാധന സ്തുതി ആരാധന. Presence, your presence fill each home, Lord. Let your presence fill each home. എന്റെ സാന്നിധ്യം വിടുതൽ തരട്ടെ, വിടുതൽ കിട്ടട്ടെ. Hallelujah. Let your presence fill each heart, Lord. Hallelujah. തിരുമുൻപിൽ കുമ്പിട്ടിടും
നിൻ ശക്തി പകർന്നിടണേ. അങ്ങയുടെ ശക്തി വരണമേ ദൈവമേ. നിൻ സ്പർശനം ഏറ്റിടുകിൽ എന്നുള്ളം ജ്വലിച്ചിടുമേ. തിരുമുൻപിൽ കുമ്പിട്ടിടും നിൻ ശക്തി പകർന്നിടണേ. നിൻ സ്പർശനം ഏറ്റിടുകിൽ എന്നുള്ളം ജ്വലിച്ചിടുമേ. ഒരു വാക്കാൽ നീ എൻ കാതിൽ മന്ത്രിക്കുകിൽ എൻ ജീവിതം പുതുതായിടും. ആരാധന യേശുവേ, ഞങ്ങളെ എല്ലാ ആരാധനയ്ക്കും യോഗ്യനായവനെ, എല്ലാ ആരാധ്യത്തിനും യോഗ്യനായവനെ. ആരാധന മൊത്തം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവമേ. സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും നോക്കണമേ ദൈവമേ. ഓരോ ഭവനത്തിലും ഓരോരുത്തരുടെയും നോക്കണേ ദൈവമേ. അങ്ങ് നോക്കണേ ദൈവമേ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കൊച്ചുകളെ നോക്കണമേ ദൈവമേ. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായവനെ. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധിക്കും നമ്മൾ ദൈവമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കും ദൈവമേ. ഹല്ലേലൂയ. റൂസിക്കരെ ശിര തിരുസന്നിധിയിൽ നിറവാനന്ദമേ. ആരാധന ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ ആരാധനയിലേക്കും വചനപ്രഘോഷത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കുകയാണ്, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കർത്താവിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ ദാഹത്തോടു കൂടി ആഴ്ച തോറും ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ അവസാന കാലത്തെ അടയാളങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, അവസാന കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് അവൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അന്നവന് ഭൂമിയിൽ കാല് കുത്തുന്നില്ല. വാനമേഘങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, യഥാർത്ഥ സഭയെ റാപ്ചർ ചെയ്യുകയാണ്, മേലോട്ട് എടുക്കപ്പെടുകയാണ്. പിന്നീടാണ് രണ്ടാം വരവിൽ യേശുക്രിസ്തു വരുമ്പം തൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ, തൻ്റെ യഥാർത്ഥ സഭയെ, തൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയെ, ആ സഭയെ വിളിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, ആ സഭയുമായിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, പല പല അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് അവസാന കാലത്തെ അടയാളങ്ങളുടെ അവസാന അടയാളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യഹൂദന്മാർ യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് 1000 വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് തൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും ചെറുക്കമായിട്ട് പോയവരാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് പോയി. എന്നാൽ 1948, അതായത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യഹൂദന്മാർ തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ
രാജ്യം ഒരു രാജ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 80 ലക്ഷം പേര് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാർ ഇസ്രായേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്ലെയിൻ നിറച്ചും യഹൂദന്മാർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോഴും അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവരെല്ലാം അവിടെ വരുന്നത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരിപ്പോഴും യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് നേരത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചില ആലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ആലയവും രണ്ടാമത്തെ ആലയവും നശിപ്പിച്ചു പോയി. നെബൂഖദ്നേസറൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു. അവർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആലയം പണിയാൻ പോവുക. അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണ്, സ്ഥലവും റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവസാന കാലത്തെ അടയാളങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം യേശുവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം യേശു പറഞ്ഞു, അത്തിയെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അത്തി തളർക്കുമ്പോൾ, അത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പം ആ അത്തി തളർത്തു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം, എൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു. എപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് യേശു പറയുന്നത് എനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല, പിതാവിനല്ലാതെ എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക. അങ്ങനെ ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായിട്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ എടുത്തത്. ഈ ആഴ്ചയിൽ അതിനോട് തന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു വിഷയം എടുക്കുന്നതാണ് ജീവൻ്റെ പുസ്തകം, അല്ലെങ്കിൽ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ലൈഫ്. ഇത് നമ്മൾ വചനത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് 7 പ്രാവശ്യം വചനത്തിൽ കാണാം. അതിൽ 6 പ്രാവശ്യം വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലും 1 പ്രാവശ്യം ഫിലിപ്പിയക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുമാണ് കാണുക. നമുക്കതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഫിലിപ്പിയ 4:3 ഒന്ന് വായിക്കാം. കൂടാതെ എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തെ ക്ലെമൻറ്റിനോടും എൻ്റെ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരോടും കൂടെ സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി എന്നോടൊപ്പം പ്രയത്നിച്ച ആ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ നാമം ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട്. ആമേൻ. അവരുടെ നാമം ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിലിപ്പിയക്കാർക്ക് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ജീവൻ്റെ പുസ്തകം. ആ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആരുടെ പേര് കാണും? എന്നെ സഹായിച്ച ആ സ്ത്രീകൾ. പൗലോസിനെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചത്? തൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൽ അവർ വേണ്ട വിധത്തിൽ സഹകരിച്ച് അവനോട് കൂടെ ആ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആ സ്ത്രീകളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, അവരുടെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. വെളിപാട് 3-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. വിജയം വരിക്കുന്നവനെ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും. ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ നാമം ഞാൻ ഒരിക്കലും മായ്ച്ചു കളയുകയില്ല. ആമേൻ. ജീവൻ്റെ പുസ്തകം, പിന്നെയും പറയാണ്, ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ അവൻ്റെ നാമം ഒരിക്കലും മായ്ച്ചു കളയത്തില്ല. ഇത് സാർദീസിലുള്ള സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ എഴുത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ജീവൻ ഭരിക്കുന്നവനെ, വിജയം ഭരിക്കുന്നവനെ ഞാൻ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ നാമം ഒരിക്കലും ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും മായ്ച്ചു കളയത്തില്ല. നമുക്ക് അടുത്തത് വെളിപാട് 13:8 ഒന്ന് വായിക്കാം. വധിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ജീവഗ്രന്ഥത്തിൽ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവരായി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന സർവരും അതിനെ ആരാധിക്കും. ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ പേര് അവിടെ ഇല്ല. ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരില്ലാത്തവരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലില്ല. ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേര് വരണമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കണം. അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയും എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ജനമാകുന്നത്. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വന്തം ജനത്തിൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ചിലരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു, പറയുന്നെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടാത്തവർ ഒരു ബീസ്റ്റിനെ ആരാധിക്കും. അതായത് ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു മൃഗം, ആ മൃഗത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ. ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ളവർ അത് ചെയ്യത്തില്ല. ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്തവരാണ് ആരാധിക്കുക.
നമുക്ക് വെളിപാട് 17:8 വായിക്കാം. ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭൂവാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ ആ മൃഗത്തെ നോക്കി വിസ്മയിക്കും. ആമേൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്, ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്തവർ ആ മൃഗത്തെ നോക്കി വിസ്മയിക്കും. ഇനി വെളിപാട് 20:15 വായിക്കാം. ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവരെല്ലാം അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു. ആമേൻ. ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവരെ എല്ലാം നരകത്തിലേക്ക് കളയും. ആമേൻ. അതാണ് അഗ്നിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. അതുപോലെ വെളിപാട് 21:27. എന്നാൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ജീവഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടവർ മാത്രമേ അതിൽ പ്രവേശിക്കൂ. അശുദ്ധമായതൊന്നും മ്ലേച്ഛതയും കൗടില്യവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരും അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. ആമേൻ. ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടവർ മാത്രമേ ആ പുതിയ ജെറൂസലേമിലേക്ക്, പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ പുതിയ ജെറൂസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുക. നമ്മളിപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം പല വചനത്തിലൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരുപാടുണ്ട്, എല്ലാം കേൾക്കാൻ പോയാൽ നേരം പോവും. ജീവൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. നമ്മളുടെ ചിന്തയും നമ്മളെ പരിശോധിക്കേണ്ടതും, എൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ടോ? ഈ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? നമുക്കത് നോക്കാം. ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? വെളിപാടിൻ്റെ 20:12 വായിക്കാം. മരിച്ചവരെല്ലാവരും വലിയവരും ചെറിയവരും സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും തുറക്കപ്പെട്ടു. അത് ജീവൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണ്. ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതം മരിച്ചവർ വിധിക്കപ്പെട്ടു. ആമേൻ. അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികളാണ്. ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ. ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ച് ആണ് അവരുടെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് വെളിപാട് 20:12 വായിച്ചത്. ഇനിയും അടുത്തത് വെളിപാട് 20:15 കേൾക്കാം. ജീവഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവരെല്ലാവരും അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു. ആമേൻ. ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവർ, അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവരുടെ പേരാണ് ഈ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ അവിടെ പേരെഴുതപ്പെട്ടത് ആരുടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരുപാട് പേര് ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടപ്പുണ്ട്. ഞാനും ഒരു കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടന്ന ആളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാനൊരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. അന്നത്തെ ഞാനായിരുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം ചെയ്തു. അവർ പറയുന്ന വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവർ പറയുന്നതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷെ അവരാരും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദൈവവചനം വായിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാനും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുക? ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്നവനാണ്. ദോസ് ഹു ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആകണമെങ്കിൽ അടുത്തതാണ് അവർ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തീരണം. കാരണം യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് എന്നും വചനത്തിലുണ്ട്. അപ്പം യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകണമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ജീവിക്കണം. വചനം വായിച്ചാൽ പോരാ, പഠിച്ചാൽ പോരാ, പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരാ, പ്രസംഗിച്ചാൽ പോരാ, വചനത്തിൽ ജീവിക്കണം.
അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ശിഷ്യന്മാർ. ആ ശിഷ്യന്മാരെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടു വെളിപ്പാട് 20:15 ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പേരാണ് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെയും വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനികളും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാത്തവനും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, പിശാചും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമല്ല. നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആശ്രയിച്ച് അവനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസം. അല്ലാതെ ബുദ്ധിതലത്തിലുള്ള വിശ്വാസമല്ല, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള വിശ്വാസമല്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എൻ്റെ നാഥനും കർത്താവും രക്ഷകനും ഉടമസ്ഥനുമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പം അതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസം വരണം. ആ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുക? ആ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോമ 10:17 വായിച്ചാൽ കാണാം. ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്നും, കേൾവി ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത്. വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? വിശ്വാസം വരണമെങ്കിൽ കേൾക്കണം. കേൾവിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എന്ത് കേൾക്കണം? എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ പോരാ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം കേൾക്കണം. അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവർക്കും പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നാഥനും കർത്താവും രക്ഷകനും ഉടമസ്ഥനുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ച് വചനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന, ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അഭിഷേകം ലഭിച്ച ഒരു വചനപ്രഘോഷകനെ കേൾക്കണം. ആ കേൾവിയിൽ നിന്നാണ് വിശ്വാസം വരുന്നത്. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ, ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? മത്തായി 10:30 വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഓരോ മുടിയിഴയും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. നമ്മുടെ തലയിൽ എത്ര മുടിയുണ്ടെന്ന് വരെ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റെന്നതാ എഴുതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? സങ്കീർത്തനം 56:8. സങ്കീർത്തനം 56:8. അവിടുന്ന് എൻ്റെ അലച്ചിലുകൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ അങ്ങ് കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്, അവ അങ്ങയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടല്ലോ. അങ്ങയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, അങ്ങയുടെ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എൻ്റെ കണ്ണുനീര് വരെ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ജെറമിയ 1:5 വായിച്ചു കേൾക്കാം. വേറെ എന്നതാ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിനക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു, ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു. ആമേൻ. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ദ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എവറി പേഴ്സൺ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്നെ കണ്ട എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ മുതലേ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ അടുത്തത് മത്തായി 12:36. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഓരോ വ്യർത്ഥവാക്കിനും വിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആമേൻ. മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഓരോ വ്യർത്ഥമായ വാക്കുകൾ പോലും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാര്യം അതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. നമ്മളാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പം മുതൽ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയം വരെ എനിക്ക് വയസ്സ് 80 ആകാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പം മുതൽ ഈ 80 വർഷം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും അവിടെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പറയാൻ പാടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംസാരം പോലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ വായി വരുന്നതെല്ലാം വിളിച്ച് പറയാനും വൃത്തികേട് പറയാനും മനുഷ്യരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും വിമർശിക്കാനും അവരുടെ സൽപ്പേര് കളയാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കർത്താവിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷകരമായ കാര്യം
നമ്മളൊന്ന് പശ്ചാത്തപിച്ച് എളിമയോടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോയി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് ക്ഷമിക്കണമേ, ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്താൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ രക്തത്താൽ നമ്മൾ കഴുകപ്പെടുകയും നമ്മൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയും പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം ഞാനിപ്പം വർഷങ്ങളോളം യേശുവിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞ അനാവശ്യമായ വാക്കുകളും ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനതെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ കഴുകി വിശദീകരിച്ചു. യേശുക്രിസ്തു പോലും മറന്നുപോയി. കാര്യം വചനം പറയുന്നുണ്ട്, നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ദൈവം തൻ്റെ പുറകുവശത്തോട് കളഞ്ഞിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഓർക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പണ്ട് ചെയ്ത പാവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കർത്താവ് പറയും, നീ എന്നാ ഈ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയില്ലല്ലോ, കർത്താവ് മറന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും എല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി വേറെ എന്നതാ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഹെബ്രായർ 6:10. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളും വിശുദ്ധർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തതും ചെയ്യുന്നതുമായ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ തൻ്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും വിസ്മരിക്കാൻ മാത്രം നീതിരഹിതനല്ലല്ലോ ദൈവം. അപ്പോൾ എവറി ഗോഡ്ലി വർക്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേണ്ടി, സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത സൽപ്രവൃത്തികളെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് മത്തായി 6:20 വായിക്കാം. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി നിക്ഷേപങ്ങൾ കരുതി വയ്ക്കുക, അവിടെ തുരുമ്പും കീടങ്ങളും അവ നശിപ്പിക്കുകയില്ല, കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയുമില്ല. ആമേൻ. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഗോഡ്സ് കിങ്ഡം, ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ എല്ലാം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് മലാക്കി 3:16. അന്ന് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ നാമം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ഗ്രന്ഥം അവിടുത്തെ മുൻപിൽ എഴുതപ്പെട്ടു. ആമേൻ. പിന്നെയും ഗ്രന്ഥം ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്നതാണ്? ദോസ് ഹൂ ഫിയർ ഗോഡ്, കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണോ ഈ ഭയം എന്ന വാക്ക് അവിടെ വന്നെന്ന് അറിയത്തില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വാക്കല്ല. അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ ദൈവമായിട്ട്, നാഥനായിട്ട്, രക്ഷകനായിട്ട്, എൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് മലാക്കി 3 പറയുന്നത്. അടുത്തത് സങ്കീർത്തനം 147:4. അവിടുന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കുന്നു, അവയോരോന്നിനും പേരിടുന്നു. ആമേൻ. കണ്ടോ, ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണിയാലും തീരത്തില്ല. ആകാശത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലും എത്രയുണ്ടെന്ന് കർത്താവിനറിയാം. മാത്രമല്ല ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും പേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ. ഇനി ഫിലിപ്പിയ 4:1-3 വരെ. ആകയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ സന്തോഷവും കിരീടവുമായ വത്സല സഹോദരരെ, നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. കർത്താവിൽ ഏക മനസ്സോടായിരിക്കാൻ ഞാൻ ഏവോദ്യായോടും സിന്ധിക്കയോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടാതെ എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തെ ക്ലെമൻറ്റിനോടും എൻ്റെ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരോടും കൂടെ സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി എന്നോടൊപ്പം പ്രയത്നിച്ച ആ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ നാമം ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട്. ആമേൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു. ഞാനൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. ഒന്നാമത്തേത്, ദോസ് ഹു ആർ സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ്, സ്റ്റാൻഡിങ് വെരി സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ്ലി ഇൻ ദ ലോർഡ്. അതായത് കർത്താവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർ. ഒരുപാട് പേര് സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കും, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കും, മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ
വിശ്വാസം പോയി. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പ്രശ്നമില്ലാത്ത ജീവിതമാണെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും കുറവുകളും രോഗങ്ങളുമൊക്കെ വരുമ്പം വിശ്വാസം പോകാനുള്ളതല്ല. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, those who are steadfast, those who are standing close to Jesus, അവരുടെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ മനസ്സ്, those who are like minded, ഒരേ മനസ്സുള്ളവർ, ഒരേ കാര്യം ചിന്തിച്ച് ഒരേ കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, സംസാരിക്കുന്നവർ, അവരുടെ പേരാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ യാഥാർത്ഥ്യമായ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, അവരുടെ പേര് those who are true companions. പിന്നെ കണ്ടതും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിലിപ്പിയ 4:1-3 വരെ വായിച്ചത്. പിന്നെ ആരുടെ പേരാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? വീണ്ടും ജനിച്ചവരുടെ പേര്. വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുമ്പം ആദം ചെയ്ത പാപം, അവൻ്റെ ബീജത്തിൽ നിന്നും ആ പാപം തലമുറകളായിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരിലേക്കും കടന്നു വന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ജനിക്കുന്നത് പാപികളായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കണം. യേശു നിക്കോദേമോസായ നല്ല ഒരു മത പ്രമാണിയോട് പറഞ്ഞു, നീ വീണ്ടും ജനിക്കാതെ സ്വർഗരാജ്യം കാണത്തില്ല. കാര്യം നീ പറയുന്നു, എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം, നീ ദൈവത്തിനുള്ളവനാണ്, ഇതൊക്കെ നിൻ്റെ അറിവായിരിക്കാം, പക്ഷേ നീ ജനിച്ചിട്ടില്ല. നീ വീണ്ടും ജനിക്കണം. നീ വചനത്താലും വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർ, വീണ്ടും ജനിച്ചവരുടെ പേരാണ് അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പം എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല ഉറപ്പോടെ പറയാൻ പറ്റണം, എൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അല്ലാതെ ഞാൻ സംശയിക്കുമല്ലോ, അയ്യോ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നീ എൻ്റെ പേരെങ്ങാനും ബുക്കിലുണ്ടോ? സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്, എൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ എന്ത് സാഹചര്യത്തിലും എനിക്കെതിരെ ആരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കർത്താവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരെല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആരെല്ലാം വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആരെല്ലാം എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പോഴും. കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ, those who stand steadfast. പിന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനാണ്. ആ വചനം പ്രസംഗിച്ച് അനേകർക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവിനെ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് തീർച്ചയായിട്ടും ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? പിന്നെ ആരുടെ പേരാണ് ഉള്ളത്? യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ നാഥനും കർത്താവും ഗുരുവായ ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും പരസ്പരം പാദങ്ങൾ കഴുകുക. അവിടെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പാദങ്ങൾ കഴുകണമെന്നില്ല. കാര്യം ഇതൊക്കെ ഒരാചാരമായിട്ട് പല പല സഭകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും ആ സഭയിലായിരുന്നപ്പോൾ അന്നെനിക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് പേർ എൻ്റെ കൂടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആൾക്കാരെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പാദം കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പാദം കഴുകി പള്ളി കാണിക്കുന്ന പോലെ പാദവും കഴുകിയിട്ട് അവരുടെ കാലെ ഞാൻ ചുംബിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇതൊന്നും അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് എളിമയില്ല, സമർപ്പണവുമില്ല, വിധേയത്വമില്ല, അനുസരണവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറുതെ ഒരാചാരമാണ്. അപ്പോൾ പരസ്പരം കാലുകൾ കഴുകുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവരായിരിക്കുന്ന പോലെ അവരെ അംഗീകരിക്കുക, സ്വീകരിക്കുക, വിധേയപ്പെടുക. ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പേരൊക്കെയാണ് ഈ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെന്ന് ചിന്തിക്കുക, എൻ്റെ പേരുണ്ടോ ഈ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടാൻ വേണ്ടി? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ
പ്രോസസ്സിലൂടെ പോകണം. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യോഹന്നാൻ 17:3 വായിക്കാം. ഏകസത്യ ദൈവമായ അവിടത്തെയും അവിടുന്ന് അയച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുക എന്നതാണ് നിത്യജീവൻ. അപ്പോൾ നിത്യജീവനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നിരിക്കണം. നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചതനുസരിച്ചും വചനത്താൽ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അറിവില്ലാത്തവർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ വിചാരം സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ മരണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശുക്രിസ്തു 2000 വർഷം മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വർഗരാജ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ആദം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ തിരസ്കരിച്ചിട്ട് പിശാച് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ പാപത്തിലായി, പിശാചിൻ്റെ അടിമയായി. പിശാചൻ അവന് കൊടുത്ത അധികാരമെല്ലാം പിശാച് ഏറ്റെടുത്തു. പിശാചിൻ്റെ ഭരണമായി, പിശാചിൻ്റെ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരാശി പെരുകി വർദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളിവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ യേശുക്രിസ്തു 2000 വർഷം വന്നപ്പോൾ അവൻ ദൈവരാജ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ യേശു എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭാരങ്ങളും ശാപങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് കുരിശിൽ മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉത്ഥാനം ചെയ്തപ്പോൾ പാപത്തെയും മരണത്തെയും പിശാചിനെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തി വിജയം വരുത്തിയ യേശു, ആ യേശുവിനെ ഞാൻ ബോധപൂർവം മനഃപൂർവ്വം എൻ്റെ നാഥനായിട്ട്, എൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ട്, എൻ്റെ കർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് വചനത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ നിത്യജീവനിലേക്ക് വന്നു. ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിലാണ്. ആമേൻ. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അമേരിക്കയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അംബാസഡറുണ്ട്. ആ അംബാസഡർ അമേരിക്ക എന്തു പറയുന്നു എന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അംബാസഡറാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അമേരിക്കയുടെ സാന്നിധ്യം കാണിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ അംബാസഡറാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണ്. പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ യേശുവിൻ്റെ അംബാസഡറായിട്ട് യേശു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരനാണ് ഞാൻ. അത് നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ ശരീരം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് നേരെ എൻ്റെ രാജ്യത്തേക്ക്, സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ ആം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ഹെവൻ. അത് അങ്ങനെ ഒരു അറിവിലേക്ക്, യേശുവിൻ്റെ ഒരു അറിവിലേക്ക്, യേശുക്രിസ്തുവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടതുപോലെ വിശ്വാസം വരുന്നത് കേൾവിയിൽ നിന്നാണ്. കേൾവി സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നാണ്. അത് ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചാൽ പോരാ. ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ലഭിച്ച് ദൈവവചനം മാത്രം പ്രസംഗിക്കുന്ന, ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ സത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിച്ച് അനുസരിക്കുമ്പോഴേ അത് വരത്തുള്ളൂ. നമുക്കൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം റോമ 10:17. ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്നും, കേൾവി ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത്. ആമേൻ, ആമേൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വചനം അത് കേട്ടിട്ട് നോട്ട് എഴുതി വെക്കാനുള്ളതല്ല, അത് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്, അത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ കേൾവിക്കാരാകാനല്ല. കേൾവിക്കാരായ പോരാ, കേൾക്കണം. കേട്ടിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം എന്നതാ? പ്രവർത്തിക്കണം. കേൾവിക്കാരായ പോരാ, പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണ്. യാക്കോബിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായം 22-25 വായിക്കാം. നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആത്മവഞ്ചകരാകാതെ അത് അനുവർത്തിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കുവിൻ. വചനം കേൾക്കുകയും അത് അനുവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തൻ്റെ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന മനുഷ്യന് സദൃശനാണ്. അവൻ തന്നെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു. താൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉടൻ തന്നെ വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കേട്ടത് മറക്കുന്നവനല്ല, പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. പൂർണ്ണമായ നിയമത്തെ, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നിയമത്തെ സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹിക്കുകയും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക. തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ അവൻ അനുഗ്രഹീതനാകും. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ശാരീരികമായ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയോട് ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മളുടെ മുഖം നമ്മൾ കണ്ണാടി ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പം നമ്മൾ കാണുന്നു, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുഖത്ത് കണ്ട ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില കുരുക്കളോ പാടുകളൊക്കെ കാണും, അതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു കണ്ണാടിയാണ്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. എന്നാൽ അത് പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകും, നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കും, അല്ലാതെ നമുക്കൊരു സംഭവം സംഭവിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടാൽ പോരാ, പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എളിമ വേണം. എളിമ ഉള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്നത് തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത്ര സൂഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, വചനം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ്, എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ആ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അക്നോളേജ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു പാപിയാണെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റു പറയണം. അടുത്തത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയണം. ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, പാപങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇനി മുതൽ എനിക്ക് പാപവും വേണ്ട, പാപത്തിൻ്റെതായ ഒരു സുഖവും വേണ്ട, എനിക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം മതി. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചെക്ക് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട്, യേശുക്രിസ്തുവുമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്, നല്ല ആത്മീയ ബന്ധമുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെളിവുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവുമായിട്ട് നല്ല ആത്മീയ ബന്ധമുള്ളവർക്കേ സഹോദരന്മാരും സഹോദരികളുമായിട്ട് പരസ്പരം നല്ല സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ, കുടുംബത്തിലുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, മാതാപിതാക്കന്മാരും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അതിലൊക്കെ ഉപരി വീണ്ടും ജനിച്ച സഭയിൽ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള ബന്ധമുണ്ട്? നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആ പാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല സ്നേഹബന്ധമാണോ? അതോ അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണോ? ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പാപം എന്ന് പറയുന്നത് മോഷ്ടിക്കുക, കൊല്ലുക, വ്യഭിചാരം ചെയ്യുക, എല്ലാം പാപമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആ പാപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാവർക്കും മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ പാപം ഈ പറഞ്ഞതാണ്, ബന്ധങ്ങൾ. ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഈ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് രണ്ടാക്കിയത്. നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും സർവശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കണം. അത് തന്നെ ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്. നിന്നെപ്പോലെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക. അവൻ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടായിക്കോട്ടെ, അവൻ ചിലപ്പം നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും, നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും, വിമർശിക്കും, നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ യേശുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് യേശുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എന്നിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് സ്നേഹമാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്നേഹം വേണം എന്നിൽ നിന്ന് ഒഴുകാനായിട്ട്. എൻ്റെ വലത്തെ കളത്തടിക്കുന്നവനെ എനിക്ക് ഇടത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അത് യാതൊരു വിധത്തിലും ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല. അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ, അതിന് പകരം ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെ വഞ്ചിക്കരുത്. നമുക്ക് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയല്ല. ആ ബന്ധം ശരിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയായിരിക്കും. അവരെന്നോട് ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയും മറക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എഫേസോസിൻ്റെ 4:32 ആദ്യം വായിക്കാം. ദൈവം ക്രിസ്തു വഴി നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചും കരുണ കാണിച്ചും ഹൃദയ ആർദ്രതയോടെ പെരുമാറുവിൻ. ആമേൻ. അതുപോലെ കൊളോസോസിൻ്റെ 3:13 കൂടെ വായിക്കും. ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് പരിഭവമുണ്ടായാൽ പരസ്പരം ക്ഷമിച്ച് സഹിഷ്ണുതയോടെ വർത്തിക്കുവിൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ക്ഷമിക്കണം. ആമേൻ. അടുത്തത് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന
അതൊരുപാട് സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തൊട്ടുപോകാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് ആദം പാപം ചെയ്തപ്പം സ്വർഗരാജ്യത്തിലായിരുന്ന ആദം പിശാചിൻ്റെ മുമ്പിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോയി. പിശാച് ഭരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് അവൻ വന്നു. ഇന്നവന് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ അംഗമല്ല, പിശാചിൻ്റെ രാജ്യത്തെ അംഗമാണ്. ആ മനുഷ്യനാണ് പെരുകി വർദ്ധിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം യേശുവിനെ അറിയാത്തവരൊക്കെ അവർ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, അവർക്കറിയാമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, അവർ പിശാചിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ പിശാച് പറയുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ അവർ പിശാചിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം, അവരത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ അവർ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു, മനുഷ്യരോട് വെറുപ്പിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു. അവരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ദൈവവുമല്ല യേശുവല്ല സമ്പത്തായിരിക്കും, സുഖഭോഗങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയെല്ലാം ഈ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് പിശാച് ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം, അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേര് കാണണമെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരിക. സെപ്പറേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം ദ വേൾഡ്. വെളിപാട് 18:4. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു, എൻ്റെ ജനമേ അവളിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുവിൻ. എൻ്റെ ജനമേ അവരിൽ നിന്നും, അതായത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നും ഓടി അകലുക. അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകും. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളികളാവും. അവളുടെ മേൽ പതിച്ച മഹാമാരികൾ നിങ്ങളെയും പിടികൂടും. ആ മഹാമാരികൾ നിങ്ങളെയും പിടികൂടും. ഇനി അത് വെളിപാട് പുതിയ നിയമത്തിലാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. യെരമ്യ 51:45. എൻ്റെ ജനമേ അവളുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഓടി അകലുവിൻ, കർത്താവിൻ്റെ ഉഗ്രകോപത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ രക്ഷിക്കുവിൻ. ആമേൻ. എൻ്റെ ജനമേ, യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രവാചകനിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ജനമേ അവരിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുക, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ കോപം അവരുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ അത് നിൻ്റെ മേലും വരും. അടുത്തത്, മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് യേശുവിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിൻ്റെ നാഥനും നിൻ്റെ കർത്താവും നിൻ്റെ ദൈവവും നിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അവൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിൽ ജീവിക്കണം, പ്രാവർത്തികമായിട്ട് ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ ഏത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല, എൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്നതാണ്. പഠിക്കുന്നവരായാലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരായാലും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരായാലും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരായാലും, ഇപ്പം ഞാൻ വചനം പ്രസംഗിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുമല്ല. എൻ്റെ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ പോയി ഇരുന്ന് അവിടുന്ന് എന്നോട് പറയണം, നീ ഇന്ന കാര്യം സംസാരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണിത്, നീ സംസാരിക്കേണ്ടത് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ലൈഫ്, ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അതാണ് യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിൽ ജീവിക്കുക. അടുത്തത്, ആ യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്. അടുത്തത്, ബി ഇൻ ദ ലോക്കൽ ചേർച്ച്. നമുക്ക് ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും, യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച എല്ലാവരും, ആഫ്രിക്കയിലോ അമേരിക്കയിലോ ജപ്പാനിലോ ചൈനയിലോ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെയെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് കോട്ടയത്തുള്ള കവനന്റ് പീപ്പിളിൻ്റെ സഭ ആകുന്ന സോളമൻസ് പോർട്ടിക്കോയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോട്ടയത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ലോക്കൽ ചേർച്ചാണ് ഇത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലോക്കൽ ചേർച്ചസ് ലോകം മുഴുവനുണ്ട്. ഈ ലോക്കൽ ചേർച്ച് എല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നതാണ് സഭ. ഇവിടെ മനുഷ്യർക്ക് കാണത്തക്കവണ്ണം, മനുഷ്യർക്ക് പങ്കെടുക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ലോക്കൽ ചേർച്ചാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ ചേർച്ചിൽ കർത്താവ് എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് വചനം പ്രസംഗിച്ച് അത് കേട്ട് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടവർ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എഫേസോസ് 3:17 ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ബി റൂട്ടഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ ചേർച്ച്. ഒന്ന് കേൾക്കാം മലയാളത്തിൽ.
വിശ്വാസം വഴി ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരുപാകി സ്നേഹത്തിൽ വേരുപാകി അടിയുറയ്ക്കണമെന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിൽ വേരുപാകണം. അതായത് അവിടുന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കരുത്. നമ്മളൊക്കെ ഞാനൊരു കൃഷിക്കാരനാണ്. ചില മരങ്ങളൊക്കെ നട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നാൾ ഒരു മരം മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അതവിടുന്ന് പറിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിൻ്റെ വേരൊക്കെ അങ്ങ് അടിയിലോട്ട് പോയി എത്ര കുഴിച്ചിട്ടും വേര് കിടക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആ വേര്, ആഴത്തിലുള്ള വേര്, അതാ പറഞ്ഞത്, നീ ആ സഭയിൽ ആഴത്തിൽ വേര് വന്നിട്ട് തഴച്ചു വളരണം ആ സഭയിൽ. അല്ലാതെ ഇന്ന് ഈ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഇന്ന സഭയിൽ, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വേറൊരു സഭയിൽ, മറ്റു സഭയിൽ വേറൊരിടത്ത് പാസ്റ്ററായിട്ട് പിണങ്ങുമ്പോൾ വേറൊന്ന്, ഇതല്ല. കർത്താവ് ഇതിനെ ആക്കിയെടുത്ത് ഉറച്ചു നിന്ന് വേര് പാകി നിൽക്കണം. അതുപോലെ ഫിലിപ്പിയ 4:3 നമ്മൾ വായിച്ചു, ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ബി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ദ ചേർച്ച്. ഇപ്പോൾ ഈ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ശുശ്രൂഷ തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകുകയാണ്. എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ അവർ വന്നിട്ട് നേരത്തെ വന്ന് ഇവിടെ കസാരയൊക്കെ പിടിച്ചിടും, അല്ലെങ്കിൽ നിലമൊക്കെ തൂക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കെല്ലാം ശരിയാക്കും. ഇതൊക്കെ സുവിശേഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതാണ് ഫിലിപ്പിയ 4:3 പറയുന്നത്. കൂടാതെ എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തെ ക്ലെമന്റിനോടും എൻ്റെ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരോടും കൂടെ സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി എന്നോടൊപ്പം പ്രയത്നിച്ച ആ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ നാമം ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ നാമം ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ട വെളിച്ചത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സംശയിക്കണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. എൻ്റെ പേര് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞോളൂ, എൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകാൻ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ, യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എന്നേക്കും വാഴാൻ. യേശു വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെയും എടുക്കപ്പെടും എന്നുറച്ച് വിശ്വസിക്കാം. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ നാഥനും കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശുവേ, അങ്ങ് തന്ന ഈ സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങ് വരാൻ സമയമായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് തരുന്ന ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് വീണ്ടും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങളെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കേട്ടതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ, പോരായ്മകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് എളിമയോടെ അത് അങ്ങയോട് ഏറ്റു പറയാനായിട്ട്, ഇനി അങ്ങേയറ്റം എളിമയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട്, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി അങ്ങയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് യേശുനാമത്തിൽ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, വേഗം വരണമേ. യേശുവേ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഓ ഖറബ ശന്തലത്തി ഖാദബറാദി. പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം. നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്തോത്രം കർത്താവേ. യേശുവേ ആരാധന. ഒരുപാട് പേര് വയറുവേദനയായിട്ടിരിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ 2 കൈയും കൂടെ വയറെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾ പുറത്തുള്ള ചൊറിച്ചിൽ ഏത് സമയവും കർത്താവിന് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരാളുടെ ചെവിക്കകത്ത് കേൾവി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ ആൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരാൾ കണ്ണാടി വെച്ചത്, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ണാടി വെച്ചതിൽ ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കണ്ണാടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു. കർത്താവ് നിന്റെ കണ്ണുകളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കൂടെ ജലദോഷവും ചുമയൊക്കെ വരുന്ന ആളെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുട്ടിൻ്റെ വേദനകൾ മാറ്റുന്നു. ശരീരത്തിലെ പല തരത്തിലുള്ള വേദനകളൊക്കെ കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. യേശുവേ സ്തോത്രം. കർത്താവേ നന്ദി. നിന്റെ പ്രത്യേകമായ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കേട്ട് ഇതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ശിരസിൽ അങ്ങയുടെ വലം കരം വെച്ച് കർത്താവെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്ന് യേശുനാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ആമേൻ. The Lord shall cause His glory
voice to be heard, and you shall have a song in the night. Come to the mountain of the Lord, see His glory and His might. The Lord shall cause His glorious voice to be heard, and you shall have a song in the night. Come to the mountain of the Lord, see His glory and His might. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. The Lord shall cause His glorious beauty to be seen. The desert shall bloom and rejoice. Say to them that are fearful of heart, be strong and listen to His voice. The Lord shall cause His glorious beauty to be seen. The desert shall bloom and rejoice. Say to them that are fearful of heart, be strong and listen to His voice. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. The eyes of the blind shall be opened and will see. The ears of the deaf shall hear. The lame men shall jump and shall leap as the hart. The tongue of the dumb will speak. The eyes of the blind shall be opened and will see. The ears of the deaf shall hear. The lame men shall jump and shall leap as the hart. The tongue of the dumb will speak. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel.